प्रोग्राम अज दी गल दर्शकों का भरपूर स्वागत करती हाँ। प्यारे दर्शकों, सरकार हमेशा लोगों को समय का हानी बनाने वास्ते बहुत सारिया स्कीमां देंदी रहे, जिस दे नाल के लोगों को एक हुलारा मिले, आर्थिक उन्हां दियां तंगियां दूर होण ते अपने जीवन पद्धर नूं उच्चा कर सकन ते समाज दे विच बेहतर योगदान पाउण ते चंगे नागरिक बण। तो इस तरह ही बहुत सारिया स्कीमां हैं जिहड़ियां कि समाज भलाई नाल जुड़ियां हैं, जिहड़ियां कि आम लोगों की जिहड़ी एक आर्थिक सुरक्षा है उस नाल जुड़ियां हैं। इन्हां स्कीमां दा संबंध बैंकां नाल सीधे तौर पर है। तो अज असीं इस प्रोग्राम दे विच चर्चा करनी है कि जिहड़े साडियां केंद्रीय भलाई स्कीमां हैं उन्हां नूं लागू करन विच बैंकां दा की रोल है। तो जाहिर है कि साडे नाल जिहड़े माहिर मेहमान है उन्हां दा संबंध बैंक नाल भी होना जरूरी है, क्योंकि वो सानूं दसणगे किहड़ियां स्कीमां ने, फ़ायदा किवें लिया जा सकता है ते आम जनता इस नाल किवें जुड़ सकती है। तो मैं अपने माहिर मेहमानां दा तारुफ करवा देवां। बिल्कुल मेरे नाल बैठे ने साडे अज दे माहिर मेहमान श्री सुरिंदर कुमार कपूर जी, जिहड़े कि रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर SBI ते नाल ही वो स्टेट बैंक लर्निंग सेंटर पंचकूला दे विच बतौर प्रिंसीपल उन्होंने कार्य किया। उन्हों का असीं स्वागत करते हैं। कपूर साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। साडे नाल दूजे माहिर मेहमान सीनियर पत्रकार, समय की नबज पछाणन वाले, संवाद रचाउण वाले, समाजिक सरोकारां नाल जुड़े हुए श्री राजीव भास्कर जी, उन्हों का भी भरपूर स्वागत करते हैं जी। तो गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं तो साडे दर्शकों को इसकी जानकारी जरूर लाहा देगी, ये साडा दावा है, क्योंकि जदों असीं स्कीमां बारे जाणांगे तां ही सानूं उसका लाभ जिहड़ा है वो लैण दा मौका मिलेगा। तो अज जदों असीं इस विषय ते गल करन लई इत्थे जुड़े हाँ तां मेरा सब तो पहला जिहड़ा प्रश्न है कपूर साहब तुहाडे तो है, क्योंकि जदों असीं केंद्री भलाई स्कीमां की गल करते हैं तो सानूं उहदी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किहड़ियां स्कीमां ने जो साडे आम जन सधारण नूं कोई फायदा दे सकती है। समय समय ते गवर्नमेंट ने वक्त के हिसाब नाल कई स्कीमां शुरू कीतियां। उस स्कीमां दा बड़ा फायदा होया, लोगों को इंप्लीमेंटेशन भी बड़ी कामयाब तरीके नाल कीती। ठीक है। अनएम्पलॉयड यूथ वास्ते गवर्नमेंट ने स्कीम कड्डी, जिहड़े साडे अनएम्पलॉयड यूथ ने उन्हां विचारियां नूं किस तरह मेन स्ट्रीम च लिआंदा जाए, वो किस तरह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकन। अपनियां जड़ियां साडी भैणां गृहणियां उन्हां से स्कीम्स लियांदियां गईयां। कई स्कीम्स ने, एक स्कीम्स नूं दो तरीके नाल आपां उन्हां डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फाइनैंशियल स्कीम्स किया जा सकता, एक उन्होंने किया जा सकता सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम्स किया जा सकता। फाइनैंशियल स्कीम्स ते जड़ियां हैगियां मुद्रा लोन की, CGT MSE की, प्राइम मिनिस्टर इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किया, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम इन्हां स्कीम कड्डियां। और जिस तरह सोशल सिक्योरिटी की कह लो, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा स्कीम, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा अटल पेंशन, इस तरह कई स्कीमां जिहड़ियां कि गवर्नमेंट ने दिन ब दिन लांच कीतियां, जिहदे नाल कि साडे जिहड़े आम जन है, पब्लिक है, आम जन है, इंडियंस ने उन्होंने फ़ायदा दिता जाए। और ये जिहड़ी स्कीमां बेखूबी नाल चलदियां पईयां और इन्हां दी इंप्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग तरीके नाल मोनीटर की जाती। और एक चीज़ होर भी मैं तुहानूं दसना चाहांगा, समय दे समय नाल इहदी मॉनीटरिंग इन्नी ज़बरदस्त है, इहदे कुछ इंप्रूवमेंट्स भी जिहड़ियां ना नालों नाल कीतियां भी जांदियां। तो भास्कर जी, जदों असीं गल करते हैं स्कीमां दी, सरकार ने स्कीमां देतियां, बैंकां ने उसनूं अपने लागू कर लिया जां बैंक दे विच वो स्कीम आ गई। हुण सवाल है कि जनता ने जदों उहदा फायदा लेना तो उस दे वास्ते कोई जागरूकता पैदा करने वास्ते सानूं कोई मीडिया की जरूरत पेगी कि आम लोगों को दस्सिया जाए कि आ स्कीमां आईयां ने, क्योंकि बैंक च जाके तो लोग उहदा फायदा लैणगे, पर पहला पता लगे कि स्कीमां किहड़ियां ने। बिल्कुल ठीक है। सरकार वक्-वक् समय ते वक्-वक् स्कीमां लोगों की मदद वास्ते, लोगों के वैलफेयर वास्ते लॉन्च करदी। बिल्कुल। और उहदे विच बैंकां दा की रोल है, यही अज दा साडा विषय है। बिना बैंकां तो कोई भी स्कीम लोगों तक नहीं पहुँचाई जा सकती, क्योंकि हुण डायरैक्ट बेनीफिट ट्रांसफर का एक दौर है। तकरीबन सारे तरीके की सबसिडी, गैस के सिलेंडर के उत्ते पहले तुहानूं पता होंदा सीगा कि सिलेंडर हुण सबसिडी तो इन्ने दा मिलूगा, तुसीं उन्ने पैसे दिंदे सी, तुहाडी सबसिडी का तुहानूं पता भी नहीं लगता सी, तुसीं उहनूं गैस के सिलेंडर नूं 300 का 400 का 500 का मन के चलदे सी। अज तुहाडी सबसिडी आंदी है 24 रुपए के करीब, वो चुपके नाल तुहाडे बैंक चली जाती है, उस 24 रुपए का भी तुहानूं नहीं बिल्कुल पता लगता। हुण बहुत सारी इदां दी स्कीम है, जिद्दां हुण अज दी डेट विच सरकार दी हुण यूनीयन बजट आया पिछले दिनों के स्टार्टअप नूं लैके, यानी जिहड़े यूथ ने वो अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उहदे विच बड़ी ही वधिया स्कीमां सरकार ने लॉन्च की है। हुण मीडिया का रोल जिथे तक हैगा वो स्कीमां दे बारे खबर छाप देन, और मीडिया दे विच सरकारां अपनी एडवरटाइजमेंट दे के
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਯੂਥ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਾ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਰੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ। ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ? ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਆ। ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਟੇਜਸ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਤਰਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਖੂਬੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, हिचकता ना। मेरे को कोलेटरल सिक्योरिटी है, अगर मेरे को कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे को लिक्विड एसेट नहीं है, तो इसका मतलब मैं काम नहीं कर सकांगा। लेकिन ऐसा नहीं, इस स्कीम ने ये सारिया जड़ियाँ डिफिकल्टीज ने इन्होंने ओवरराइड किया और स्कीम बड़ी तरीके नाल कामयाब हो रही है। इसका मैं तुहानूं एक डाटा तो तुहानूं जस्टिफाई करांगा भी किस तरह ये इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगी है। 2021-2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 5,26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਵਰੇਜ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਮਸ ਐਂਡ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਲੌਂਗ ਬੈਕ ਅਗਰ 20-25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਨਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਵਰਥ 20-22 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਲੇ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਗਾਨਾ ਦੀ ਡੇਜ਼ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ। बैंक अगर एग्जिस्ट करेगा ना तो बिकॉज ऑफ इंडियंस वी पीपल एग्जिस्ट करेगा। अगर असी बैंक से जाना बंद कर देंगे तो बैंक कितों चलणगे। इस करके कि अगर किसी ब्रांच मैनेजर ने तुहानूं ना कर दी तो वह एक सिस्टम है, तुसीं उहदा रीजनल मैनेजर नूं कहो, रीजनल मैनेजर नहीं सुनता जनरल मैनेजर नूं कहो, जनरल मैनेजर नहीं सुनता उहदे CGM नूं कहो। ईवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल इशू बनाया, उस पोर्टल से तुसीं अपनी कंप्लेंट पाओ। मैं नहीं समझदा असीं एवनी अवेकनिंग आ चुकी है, एनी साडी लिटरेसी रेट वध चुका है कि अज किसी दी विम्स एंड फैंसी नाल असीं ना करांगे। अपना राइट है, लेकिन इहदे वास्ते अवेकनिंग जरूरी है। जिहड़े मैं अपने कौम पैनलिस्ट मीडिया नूं कहांगा, तुसीं अपना रोल
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਹੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ OTP ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ OTP ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਰੁਣ ਉਹਦੇ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 50,000 ਤੱਕ ਲੋਨ ਜੋ ਹੈ ਰੇਹੜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10,000, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 20,000 ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 50,000 ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ MSME ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ MSME ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ CGTMH ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲੇਟਰਲ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ KCC ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਸਕੀਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4% ਵਿਆਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਪਾ ਕੇ 4%, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 4% ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ APY ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ JJBY ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ
ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਸਮਰਥ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਗਿਆ, ਠੰਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਪਵਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ? ਇੱਕ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਟਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡੈਥ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੜਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕਰੂਲ ਪਾਰਟ ਗਿਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਥ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 330 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਫਟਰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜ 60 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਨਰ ਵਾਲੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,000 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ ਬੜਾ ਨਾਮੀਨਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, 42 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1400 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ 5,000 ਰੁਪਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧੇਗਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਨਾਂ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, 200-300 ਰੁਪਏ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆંકੜਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ? ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ KYC ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸਲੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਖਾਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।